परम महाशांति है। बाप को कौन से बच्चों पर नाज है? जो बच्चे हर पल कमाई करने वाले हैं, ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को बहुत नाज रहता है। कौन सी कमाई? अच्छे कर्मों की कमाई? नहीं। कमाई कौन सी है वो समझने जैसी बात है। जो बेहद की कमाई है, किन बच्चों पर बाप को नाज है? जो बच्चे बेहद की कमाई करते हैं। तो कमाई क्या करनी है, कौन सी कमाई करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई से भी ज़्यादा जमा कर सकते हो। तो कौन सा ऐसा काम है जिससे पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो एक सेकंड के अंदर? जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो गया, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो गया, फिर एक लगाओ तो 1000 हो गया। तो ऐसे एक सेकंड भी अगर बाप को याद किया, क्या कितना आसान काम बता रही हूँ। अगर एक सेकंड बाप को याद किया तो पद्मों से भी ज़्यादा कमाई बच्चे कर सकते हैं। मतलब एक सेकंड कितना बड़ा है? एक सेकंड छोटी सी एक सेकंड अगर बाप को याद किया सच्चे दिल से, एकाग्र बुद्धि से, एकांतवासी बन के, एक सेकंड अगर बुद्धि बाप में चली गई तो पद्मों से भी ज़्यादा कमाई बच्चे कर सकते हैं। एक सेकंड बाप को याद किया, सेकंड बीता और बिंदी लग गई, तो कितनी बड़ी कमाई अभी ही जमा कर सकते हो। अविनाशी कमाई है, फिर नहीं कर सकते, अभी ही कर सकते हो। इसी समय, जो समय चल रहा है बेहद का, इस समय में अगर बाप को एक सेकंड याद किया तो पद्मों से भी ज़्यादा एक सेकंड में कमाई कर सकते हो। तो कैसा समय है? अमूल्य समय। तो चलो हम भी अब 2-4 सेकंड याद कर लेते हैं दादाजी को। हम भी पद्मों की कमाई कर लेते हैं। बेहद की कला के परम धाम में जाके दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं और पद्मों की कमाई जमा करते हैं। परम महाशांति। बेहद घर, बेहद के सेवाधारी सर्व हदों से ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बन जाते हैं, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप में अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। हद है अनेक, हद में फंसाने वाले माया अनेक रूप है माया के। हद है अनेक और बेहद है एक। अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक मेरा, एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस एक हद से परे, इस एक हद में मेरे से अनेक मेरा समा जाता है। क्या? अगर हमने दादाजी को एक सेकंड याद किया, दादाजी को बोला आप मेरे हो, मेरा, तो इसमें अनेक मेरा समा जाता है। मतलब अनेक मेरा जो है वो समाप्त हो जाता है, मेरापन, माया समाप्त हो जाती है। एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप बन जाता है।
विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है, क्वेश्चन मार्क। तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? बेहद। इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक पहुँचे हो? इस अंतिम मंजिल से कहाँ तक समीप आए हो? यह चेक करो। हद की लिस्ट सामने रखो, देखो कहाँ तक पार किया है। हद का मेरा कहाँ तक छोड़ा है, और एक मेरा बाप दूसरा ना कोई। तो लिस्ट का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, सबके पास अपनी बार बार सुनी हुई लिस्ट कापियों में बहुत नोट की हुई है। सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा माल डायरियाँ हैं, कापियाँ होंगी, जानते तो सभी हैं। वर्णन भी बहुत करते हैं, अच्छा कर सकते हो, ज्ञान भी हो, वक्ता भी हो, बाकी क्या रहा। बाप भी सभी टीचर अर्थात स्टूडेंट सबके भाषण सुनते हैं। तो बाप के पास भी वीडियो है सब देखने वाला। आपकी दुनिया में तो अभी निकला है, लेकिन बाप तो शुरू से वतन में देखते हैं। तो दादाजी ने देखा ना वतन में कि यहाँ धरती पर क्या हो रहा है, तभी तो यहाँ पर आए। तो बाप का श्रेष्ठ रूप देखकर तो जैसे गाया हुआ है, बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप के भी सिर ताज हैं। ऐसे सुनने में बाप से भी सिर ताज हो। बाकी क्या फॉलो करना है? तीसरी स्टेज है पार करता। इसमें कोई ना कोई हद की दीवार को पार करने में कोई तो उस हद में अटक जाते हैं और कोई अटक जाते हैं। पार करने वाले कोई मंजिल के समीप दिखाई देते हैं। किसी भी हद को पार करने की निशानी क्या होगी? अनुभव होगा। पार करने की निशानी है पार किया और उपराम बना। उपराम बनना पार करने की निशानी है। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला की निशानी। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएगा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसेगा। कर्म बंधन में फंसा अर्थात हद का पिंजरा बना, हद के पिंजरे में फंसा, स्वतंत्र से परतंत्र बना। पिंजरे के पंछी को उड़ती कला तो नहीं कहेंगे ना। ऐसे डाली पर बाप के उड़ते पंछी शेष आत्माएं कभी कभी कमजोरी के पंजों से डाली के बंधन में आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं? लेकिन आज विशेष संगठन माताओं का है। इतने संगठन को बाप देखकर खुश होते हैं। कोई नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में बाप भी आता है। गुरु को सब समर्पण कर दिया। इसलिए ज्ञान की विशेषता व नवीनता है, शक्ति अवतार को आगे रखता है। बाप ने हमेशा शक्ति अवतारों को आगे रखा, माताओं को आगे रखा। तो हद की आत्माएं नहीं, बेहद की आत्माएं हो। आप सब माताएं बेहद की आत्माएं हो। ऐसे डबल बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, उड़ता पंछी, उड़ती कला में उड़ने वाले, अंतिम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान कर्म बंधनों से कर्मातीत ऐसे मंदिर के समीप श्रेष्ठ आत्मा को बेहद की विश्व सेवादारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ సంపాదనను ఎలా చేసుకోవాలి? ఒక్కొక్క సెకండ్ కూడా పదమాల సంపాదనను ఎలా జమ చేసుకోవాలి అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపును ఎవరైతే చూసి గర్వపడుతూ ఉంటారో అటువంటి పిల్లలు ప్రతి ఒక్క అడుగులో కూడా సంపాదన పొందుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి సంపాదన చేసుకున్నటువంటి పిల్లలకు బాపూజీ చాలా గర్వపడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఏమి సంపాదన? మంచి కర్మల యొక్క సంపాదన
అని ఇన్ జనరల్గా అందరూ అనేస్తూ ఉంటారు. కానీ కాదు. ఎలాంటి సంపాదన అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది బేహద సంపాదన. ఏ పిల్లల నువ్వు చూసి తండ్రి గర్వంగా వీళ్ళు నా బేహద్దు పిల్లలు అని చెప్పుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా బేహద్దు సంపాదన చేసుకునేవాళ్ళే. ఏంటా సంపాదన? నేను మీకు అది వినిపిస్తాను అంటున్నారు మా. ఒక్కొక్క సెకండ్లో పదమాల సంపాదనను జమ చేసుకోగలరు. ఒక్కొక్క సెకండు పదమాల సంపాదన కంటే కూడా ఎక్కువ జమ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకు ఏంటా సంపాదన అంటే, ఒక్కొక్క అడుగు పరమాత్మని యొక్క స్మృతిలో, బేహద్దు సేవలో, శ్రేష్ఠ సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారో వారి లోపల బేహద్దు సంపాదన జమ అయిపోతుంది. చూడండి, లౌకికంలో కూడా ఒకటి పక్కన 0 పెట్టారనుకోండి, ఏమవుతుంది? 10 అవుతుంది. దాని పక్కన ఇంకో 0 పెడితే 100 అవుతుంది. దాని పక్కన ఇంకో 0 పెడితే 1000 అవుతుంది. ఇలా సెకండు బాపుని స్మృతి చేస్తూ ఉంటే మీ యొక్క సంపాదన యొక్క సంఖ్య ఇలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఎంత తేలికో కదా ఇది. ఒక్క సెకండు బాపుని జ్ఞాపకం చేసిన పదమాల సంపాదన జమ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఒక్క సెకండు అంటే ఎంత గొప్ప భాగ్యం. ఒక సెకండు చిన్నదే కావచ్చు. ఒక సెకండు అనగా ఎంతో సంపాదన చేసుకోవాలి. మనసారా స్వచ్ఛమైన మనసుతోటి, ఏకాగ్రత బుద్ధితోటి, ఏకాంతవాసిగా అయ్యి ఒక సెకండ్లో బుద్ధితోటి బాపు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే పదమాల కంటే కూడా ఎక్కువ సంపాదన పిల్లలు చేసుకోగలరు. ఒక సెకండు బాపుని జ్ఞాపం చేయండి. సెకండ్ గడిచిపోయింది, సెకండ్ సంపాదించుకున్నారు, ఒక 0 పెట్టడమే. ఇంకో సెకండు ఇంకో 0. అట్లా రోజంతట్లో ఎన్ని సెకండ్సో అన్ని 0 అంటే మరి పదమాల భాగ్యం కాక ఏంటి? కోట్లు, మిలియన్లు, బిలియన్లు అవుతూ ఉంటుంది ఇది. ఈ సమయము బేహద్దు సమయం నడుస్తూ ఉంది. అందుకని బేహద్దు సంపాదన బాపును ప్రతి సెకండు స్మృతి చేస్తే పదమాల కంటే పదమాలు సంపాదన జమ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఎలాంటి సమయమో మీకు తెలుసు. అమూల్యమైన సమయం. 2-4 సెకండ్లు దాదాజీని జ్ఞాపం చేద్దాం. మనం ఇప్పుడు పదమాల సంపాదనని పోగు చేసుకుందాం. బేహద్ కళ పరంధామంలోకి వెళ్ళి దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పదమాల యొక్క సంపాదనను జమ చేయాలి. బేహద్ ఇల్లు, బేహద్ సేవాధారి అన్ని హద్దులోనే పైకి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. హద్దు నుండి పైకి వెళ్తే అంతా బేహద్దే. విజయాన్ని పొందగలుగుతారు, విజయరత్నాలుగా కాగలుగుతారు. ఇప్పుడు అంతిమంలో కర్మాతీత స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకొని సంపాదనను జమ చేసుకోండి. హద్దు అంటే అనేకమైపోతాయి. హద్దులో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. అనేక రూపాల్లో మాయ వస్తూ ఉంటుంది. హద్దు అనేకం నుండి బేహద్దు ఒకటిలోకి వెళ్ళిపోవాలి. అనేకం నుండి ఏకంలోకి రావాలి. అనేక రకాల హద్దు అనగా అనేక రకాల నాది నీది నాది నాది అనుకోవటం. ఏక్ మేరా బాప్ దూసరా నా కోయి అనుకోవటమే ఒకటి. అన్ని హద్దుల్లో నుంచి మీ మనసుని ఒక్క బాపు వైపుకు తీసుకొని రావటం, హద్దు నుండి అతీతంగా కావటం, నావి అనే అనేక రకాల అన్నిటినీ కూడా ఇందులోనే ఇమిడి చేయటం. ఒకవేళ మనం దాదాజీతోటి ఒక సెకండు స్మృతి చేశాము, దాదాజీతోటి మాట్లాడుతూ ఉన్నాము, నాది అనుకుంటే అనేకంగా ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి. నాది ఒక్కటే బాపు. దీంట్లోనే అనేకం సమాప్తమవుతాయి.
మాయ సమాప్తం అవుతుంది. ఒక్క బాప్ మాత్రమే మిగిలిపోతారు. మేరాతో ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి. విస్తారం సార రూపంలోకి వచ్చేస్తుంది. విస్తారం కష్టమవుతుంది, సారం తేలికవుతుంది. ఆది మరియు అంతం యొక్క పార్ట్ ఏమై ఉంటుంది? బేహద్. ఈ అంతిమ గమ్యం పైన ఎంతవరకు చేరుకుంటున్నారు చూసుకోండి. ఈ అంతిమ గమ్యంలో ఉండాలి, చేరాలి అంటే మీరు వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటూ ఎంత సమీపంలోకి వచ్చారు అనేది పరిశీలించుకోండి. ఎంత దగ్గరలో ఉన్నారు? హద్దు లిస్టు వదిలేసి వాటిని దాటి బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోండి. లిస్టు వర్ణన చేయటానికి అవసరం లేదు. హద్దు ఎన్నున్నా మనకు అవసరము లేదు. అన్నిటినీ దాటుకొని వెళ్తే ఒక బేహద్దులోనే స్థిరంగా ఉండిపోతాం. మీకు ఏమేమి మీ హద్దులో ఉన్నాయి అంటే బోల్డ్ అనే లిస్టు పుస్తకాల్లో రాసుకున్నవి చెప్పేస్తూ ఉంటారు. అన్నిటినీ దాటుకొని మీరు బేహద్దులోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ కాపీలు అవసరం లేదు, డైరీలు అవసరం లేదు. ఎందుకు? అనేకం ముద్దు కదా, ఏకమే ముద్దు కదా, మీకు తెలుసు కదా. వాటిని వర్ణన కూడా చేయటం కూడా అవసరం లేదు. హద్దులో వాటిని వర్ణన చేస్తే మళ్ళీ ఇరుక్కుపోతారు. మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. జ్ఞానం ఒకటే మంచిగా అనిపించాలి. బేహద్దు సమయము, బేహద్దు యోగము, బేహద్దు జ్ఞానము. ఇక మీకు జీవితంలో ఇంకేముంటుంది? బాపు కూడా అందరికీ టీచరే. స్టూడెంట్స్ యొక్క ఉపన్యాసం, సంభాషణ వింటూ ఉంటారు. చూడండి, బాపూజీ పిల్లల యొక్క అనుభవాలు కూడా వింటూ ఉంటారు కదా. బాపు దగ్గర మీ అన్నీ రికార్డింగ్ అయిపోతాయి. మీరు ఏ విధంగా వీడియోలు చూస్తూ ఉంటారో ఆ ప్రపంచంలో బాపూజీ కూడా అన్నీ చూస్తూ ఉంటారు. మీ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు వచ్చిన ఇవన్నీ సైన్స్ సాధనాలు బాపు దగ్గర అయితే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. కాబట్టే కదా బాపూజీ బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో నుండి చూస్తూ ఉంటే ఒక బ్లాక్ డాట్ తన సృష్టిలో ఎక్కడా లేనిది ఈ మల్టీవర్స్లో, స్థూల బ్రహ్మాండంలో కనిపించింది. అందుకే బాపూజీ భూమి మీదకి వచ్చారు. బాపు పిల్లల్ని శిరో కిరీటంగా పెట్టుకున్నారు. ఇలా వింటూ ఉన్నప్పుడు మేమందరం బాపు యొక్క శిరో కిరీటాలము అనే ఖుషి వస్తుంది కదా. మరి ఇంకేం ఫాలో చేయాలి? మూడో స్టేజీ ఏంటి అంటే అన్నిటినీ దాటుకొని కర్తాభావం నుండి బాపు చేయిస్తున్నాడన్న భావంలోకి రావటం. నేను చేస్తున్నాను అంటే ఏదో ఒక హద్దు గోడ మిమ్మల్ని ఆపేస్తుంది. అన్ని హద్దు గోడలను దాటుకొని బేహద్దులోకి వెళ్ళాలి. అక్కడే అంటుకుపోవద్దు. దాటుకొని వెళ్తే గమ్యానికి చేరుకుంటారు. వెళ్ళే కొద్దీ మీకు సమీపంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. హద్దును దాటి వెళ్ళాలి. ఇదే గుర్తు, ఇదే అనుభవము. దాటుకొని వెళ్ళేదానికి గుర్తు. దాటుకొని వెళ్ళారు, ఉపరామ్గా అయిపోతారు. ఉపరామ్గా అవ్వటానికి గుర్తులేంటి? మీరు అయ్యారు అన్నదానికి గుర్తులేంటి? ఉపరామ్ స్థితి అనగా వృద్ధి కళకు వెళ్ళేటువంటి స్థితి. అంటే స్వతంత్రంగా ఎగిరిపోయేటువంటి కళలో ఉన్నందుకు తెలుస్తుంది. ఎగిరిపోయేటువంటి పక్షిగా అయ్యి కర్మ చేస్తూ కల్పవృక్షం అనే మొక్క మీద కూర్చోండి. ఆ కొమ్మ మీద వృద్ధి కళతోటి బేహద్ సమర్థ స్వరూపంతో కర్మ చేస్తూ ఉండండి. కర్మ అనే కొమ్మ మీద ఉండి మళ్ళా బంధనాల్లో ఇరుక్కుపోకూడదు. కర్మ బంధనాల్లోకి తప్పకుండా ఇరికింప చేస్తూ ఉంటుంది. హద్దులో పంజరంగా ఆ కొమ్మను పట్టుకొని మళ్ళా కూర్చోవద్దు. హద్దులో పంజరంలో ఇరుక్కుపోవద్దు. స్వతంత్రం నుండి పరతంత్రంగా కావద్దు. పంజరంలో పక్షి వృద్ధి కళకి వెళ్ళలేదు, ఎగురుకుంటూ వెళ్ళలేదు.
ఎవరన్నా పంజరం నుండి బయటకు తీస్తేనే కదా. ఇప్పుడు బాపు మనకు ఎగిరిపోయే పక్షిలాగా చేశారు, శ్రేష్ఠ ఆత్మలుగా చేశారు. ఇంకెప్పుడు బలహీనతలు అనేటువంటి పంజరంలో బలహీనతలనే కొమ్మకు కట్టి వేయబడకండి, అది పట్టుకొని ఏలాడవద్దు. మరి ఏం చెయ్యాలి? ఈరోజు శ్రేష్ఠ ఆత్మల యొక్క సంఘటన, మాతల యొక్క సంఘటన. మాతలందరూ కూడా విశేషమైనటువంటి ఆత్మలే. ఈ సంఘటన చూసి బాపూజీ చాలా ఖుషి అవుతూ ఉన్నారు. కొత్త సృష్టి స్థాపన కార్యక్రమంలో మాతలు కూడా సహయోగిగా అవుతూ ఉన్నారు. బాపు కూడా వచ్చింది దీనికోసమే. గురువుకు అందరూ సమర్పణ అవుతూ ఉంటారు. ఇది ఈశ్వరీయ జ్ఞానం. విశేషత, నవీనత అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. శక్తి అవతార రూపంలో మాతలందరూ వచ్చినప్పుడు బాపూజీ మాతల్ని ముందు పెట్టారు. బాపు సదా శక్తి అవతారాలనే చూస్తూ ఉంటారు. మాతా ప్రథమ గురువు అని మాతల్ని ముందు పెడుతూ ఉంటారు. మీరందరూ కూడా హద్దులో ఆత్మలు కాదు, బేహద్దు ఆత్మలు. మాతలందరూ బేహద్దు ఆత్మలే. డబల్ బేహద్ స్థితిలో స్థిరంగా ఉండేవాళ్ళు. వృద్ధి కళ అనేటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి పక్షులు వృద్ధి కళలో ఎగిరిపోయేవాళ్ళు. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? అంతిమ ఫరిష్తా స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకునేవాళ్ళు. సదా బాప్ సమాన కర్మ బంధనాలతోటి కర్మ అతీతంగా అయ్యి గమ్యానికి సమీపంగా వెళ్ళే శ్రేష్ఠ ఆత్మలు. బేహద్ విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు, నమస్తే ఇలాంటి మాటలకి చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అందరూ బేహద్ ఆత్మలే. బేహద్గా బాప్ సమానంగా అయ్యేవాళ్ళు. కర్మాతీతం అనే గమ్యానికి చేరుకునేటువంటి శ్రేష్టమైన ఆత్మలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము మా ద్వారా బేహద్ పిల్లలకి అందింపచేస్తూ ఉన్నారు. మీరు పురుషార్థంలో ముందుకు వెళ్ళి గమ్యానికి చేరుకోవాలి అంటే బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్, లైవ్ స్పీచెస్ తెలుగులో, మా దివ్య సందేశము తెలుగులో, పురుషార్థం చేసేటువంటి పాయింట్స్ తెలుగులో, బాపూజీ అద్భుతమైన జ్ఞానం కూడా తెలుగులో మీకు లభిస్తూ ఉంటాయి. మీరు జ్ఞానం వింటూ ముందుకు వెళ్ళి మీ గమ్యానికి చేరుకుంటారని ఆశిస్తూ బేహద్ పిల్లల లిస్టులోకి వస్తారు అని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.